जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री राम, जय महावीर। नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्ण चरणारविंदे प्रणामस्तु। सज्जनों, आज आमे युग हूँ चारि, सत्य त्रेतया द्वापर कली। आज आमे कली रे जन्म नहींचे। कली रे किछि कार्य करिया पई आमको निर्देश अच्छी। तेणु आमे जेतबेले आज साधुरे पाद देइचे, जगत को रक्षा करिया पई जेतबेले आमे साधुता अवलंबन करिछे, तेणु आमे निश्चित भाव में साधुता को आमे आज आचरण करिबा। तेणु सत्साधु जो माने प्रकृति सत्साधु से माने आज जगतर प्रभु, जगतर आज से माने स्वामी, जगतर स्वामी ये साधु माने। तेणु ये जो प्रकृत स्वामी ये जो 5 जन पंचसखा जन्म होते ये कली जुगे से आमे जदि अनुसरण करिबा, निश्चित भाव में आमे सद्ज्ञान पाइबा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आमे जदि प्रकृति में सत्संग करिबा, ठीक साधु पाखरे बसिबा, ठीक गुरु ज्ञान शिखिबा, ताल निश्चित भाव में आमे किछि सद्ज्ञान पाइबा, आध्यात्मिक चेतना पाइबा। तेणु जो महापुरुष माने आज लिखि दे जाइछन्ति ये कलिजुगर वार्ता। तेणु घोर कंदल 24 हेब, काहारी ज्ञान तहिरे नथिब। केतेबेले घोर कंदल हब, कलिजुगर प्रभाव केतेबेले बढ़िब ना जेतेबेले 2024 मसीहा आसी उपस्थित हेब। सेतिकी बेले समस्तक भितरे कंदल लागी रहिब। भाई भाई भितरे कंदल हब, देश देश भितरे कंदल हब, जाति जाति भितरे कंदल हब, देश देश भितरे मध्य कंदल हब। तेणु कहारी सद्ज्ञान सेतिकी बेले नथिब। समस्ते आज पाप पथरे पाद देदेवे, गर्व अहंकार रे बुड़ी रहिबे, निजकू बड़ बोली गणना करने सबुले चेष्टा करेंगे। तेणु सेतिकी बेले एटा केतेबेले हब ना घोर कंदल 24 हेब। भाई भाई भितर आज हाणकटा हब, आउ देश देश भितर आज युद्ध लागिब। कहारी सद्ज्ञान नथिब। सेतिकी बेले आसिबे दमन, नासिबे बल, धान छाड़ी बिका हेब चाउल। तेणु हे सज्जन, धन को से माने आज एते परिमाण रे धन जो संचय करिवे, जाकि समस्त अज्ञान समस्त सद्ज्ञान को आज भूली जिवे। सेतिकी बेले दमन माने विदेशी माने आसिबे, आम देश को लुंठन करिवे। तेणु हे सज्जन, जो माने आज धनर गर्भरे गर्विता है किछि मानुनांती, भाई भाई भितर भाई भाईर संपर्कटा को भूली जाउछंती, प्रकृति रे माँ रक्तर संपर्क को आज कई मानुनांती। तेणु सेमानंकु आमर अनुरोध, महापुरुष कहिसंती मत गर्वपण होइब तोही, पाण ब्राह्मण बारण न जाई। तेणु हे सज्जन, सेतिकी बेले समस्ते आज गर्भरे अहंकार रे बुड़ी रहिबे, जाति गोत्र किछि मानिबेनी। समस्ते कहबे आज मु गुरु। तेणु ये सब कौन हब ना सत्ता ईश्वरे सत्य छाड़ी जीव, निज भक्त मोर लीला देखिब। केतेबेले जाके हब ना 2027 मसीहा जाके जेतेबेले उपस्थित हब, सेतिकी बेले जाके घोर कंदल लागी रहिब। निज निज भितर हाणकटा मारपिटी चलिब। आज देखते जमती विभिन्न प्रकार ठक माने बुलुचंती। तेणु विभिन्न प्रकार निजर बढ़ाणिया देखे निजको स्थापना करने, निजर बढ़ाणिया देखापी, निजे बड़ बड़ साधु बोली गणित होगापी मिछरे कही विभिन्न प्रकार ठकामी कथा कही आज देश को लुट कर भंडुंट। तेणु महापुरुष कहले सत्य ईश्वरे सत्य छाड़ी जीव, निज भक्त मोर लीला देखिब। जे प्रकृति साधु हो, जे प्रकृति मोर शरणापन्न हो,
ମୋତେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ମୋତେ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ମୋ ବିଷୟ ମୋର ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ଥିବ, ମୋ ଦୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଲୀଳା ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା 28ରେ ଅଠା ଲାଗିଯିବ, ଡେଣାରେ ଲାଗିଲେ କାହୁଁ ଉଡ଼ିବ। 28 ଯେତେବେଳେ ମସିହା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ସାଧୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ, ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ। 32 ଠାବରୁ 36 ଯାଏ କିଛି ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ବସୁଧାଏ। ଯେତେବେଳେ 32 ମସିହା 2032 ମସିହା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, 32ରୁ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 32 ମସିହାରୁ 36 ମସିହା ଯାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତିକିବେଳେ କଳିର କରାଳ ଟିକେ କମି ଆସିବ। 39 ବଳଦେବ ତହିଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାଇଁ। ଯେତେବେଳେ 39 ମସିହା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତିକିବେଳେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ, ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ରହି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ସେ ରଡ଼ି ଘାତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିବ। ସେଇତିକିବେଳଠାରୁ ସେଇ ଠାବରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ। କିଏ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଳିର ଘୋର କଳିର କରାଳ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ସେତିକିବେଳଠାରୁ ସେତିକିବେଳେ 39 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବ କଳିର କରାଳରୁ ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 27ରେ ସତ ଛାଡ଼ିଯିବ, 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିର କରାଳ ଲାଗି ରହିଥିବ। ହେବ ରଣଗୋଳ ଧ୍ୱନି କମ୍ପିବ ଏହି ଧରଣୀ, ଟଳମଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ସତ୍ୱର। ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ଜାଣ ମହିଏ ବରଣ ଭଣ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ଘାତେ ଧରା କାତର। ସେତିକିବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଏଭଳି କରାଳ ଛାୟା ଜଗତରେ ଘୋଟିଯିବ, ତାଙ୍କରି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଏ ଧରା ଆଜି କମ୍ପିବ। ରଣ ଭଣ ହୋଇବେ ନର, ଦେଶ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୁଝ ସକଳ। ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଛାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ହାଣଗୋଳ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ଦେଶ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଗ୍ରାମ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଯିବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, 10 ଗ୍ରାମେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଶ ଭିତରେ ଏମିତି ହାଣଗୋଳ ଲାଗିଥିବ ଯେ 10ଟା 5ଟା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ବଞ୍ଚିଥିବେ, କେହି ନଥିବେ, ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବେ। ବାରେଣା ଚାରେଣା ହେବ ଶ୍ରୀମୁଖେ ହରିଭ ଯିବେ, ପାପ କଥା କରିଣ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରୁଣ ଥିବେ, ପାପ ଯେ ପୁଣ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବାରେଣା ଚାରେଣା ହେଇଯିବେ, ମହିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନିପାତ ହେଇଯିବେ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି, ଦେଶରେ ଆଜି ବାରେଣା ଚାରେଣା ହେଇ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଆଉ ସେଇମାନେ ସେତିକିବେଳେ ହରିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ, ନିଜ ମୁଖରେ ଆଜି ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। ଆଉ ନିଜ ମନରେ ଆଜି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ପାପ କଥା କରିଣ ଦୂର, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଧ୍ରୁବ ବଚନ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଚେତନା ହେବ ଯେ ପାପ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ପାପ କଥାକୁ ମନରୁ ସେତିକିବେଳେ ପାସୋରି ଦେବେ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଳିର କରାଳ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇବା। କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ନା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସାର, କଳି ଯୁଗେ ନାମ ମିନୁ
ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, କଳି ଯୁଗରେ ନିସ୍ତାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନାମ ବିନା ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। ନାମଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ନାମଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କଳୁଷ ଗଞ୍ଜନ। କଳୁଷକୁ ଗଞ୍ଜନ କଲା ବାଲା ହେଉଛି କେବଳ ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନାମ। ତେଣୁ ନାମଟି ଜଗତେ ଅଟେ ଏକମାତ୍ର ଗତି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସାମୃତ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାମକୁ ଯଦି ପାଥେୟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଳିର କରାଳରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଶିବକଳ୍ପରେ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଅତି ବଳିୟାନ, ତା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କର। ସଦଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ ତୁ ନେଲେ, କହିବେ ଭେଦ ବିଚାର। ତେଣୁ ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠମୟ, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଉଛି ନାମ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନେବା ନା, ଗୁରୁ କଲେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେବେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଭଜନ କରିବା, ତେଣୁ କେଉଁ ଗୁରୁ ଦେବେ ନା ସଦଗୁରୁ। ସଦଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ ତୁ ନେଲେ, କହିବେ ଭେଦ ବିଚାର। ତେଣୁ ଆମେ ସଦଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଠିକ୍ ନାମର ପଥ ଦେଖାଇବେ। ତେଣୁ ବେଳ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବୁ ରାମ, ଏଥିମଧ୍ୟ ଥିବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଶିବକଳ୍ପ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୁରାଣ, ଭଣ ହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ବେଳରୁ ରାମ ନାମକୁ ଭଜନ କର, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷରକୁ ଜପ କର, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ, ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସଦଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଆମେ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ କଳିର କରାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।